بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک مثالی زندگی ہے جو ہمیں ایمانداری، بہادری، علم اور دین کے لیے قربانی کی داستانیں پیش کرتی ہے۔ ان کی زندگی کی کئی پہلو ہیں، لیکن ہم یہاں ان کی شجاعت، علم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت کی کہانی کو ایکسپلین کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کا نام علی بن ابی طالب تھا اور آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرف سے سب سے زیادہ پیار کیا جاتا تھا۔ آپ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے اور ان کی تربیت میں بڑی گہرائی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا آغاز کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی اور یہ بات ایک مثال ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کا انتخاب نوجوانی میں ہی کر لیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر ساتھ دیا، چاہے وہ مشقت ہو، مخالفت یا پھر جہاد کا میدان۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے نہایت بہادری سے اپنے آپ کو اس میں شامل کیا۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر قریش کی سازشوں سے آپ کی حفاظت کی۔ یہ ایک ایسی قربانی تھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے، کیونکہ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر غزوے میں حصہ لیا اور ہر بار اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بدر میں آپ کی بہادری نمایاں طور پر نظر آئی۔ آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی مہارت کا ثبوت دیا۔ غزوہ احد میں بھی آپ نے بے خوفی سے لڑائی کی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ غزوہ خندق میں آپ کی بہادری کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن عبدود کو چیلنج کیا، جو عرب کا ایک انتہائی بہادر اور طاقتور جنگجو تھا، اس وقت اہل مدینہ نے اس کی طاقت اور بہادری کی وجہ سے بہت خوف محسوس کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک عظیم لڑائی کے بعد عمرو کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کی شجاعت اور بے خوفی کا ایک مثالی نمونہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک عظیم عالم اور دانشور بھی تھے۔ آپ کو علم کی خاطر ایک مثال مانا جاتا ہے۔ آپ نے کئی خطبے دیے، آپ نے مختلف موضوعات پر تبصرے کیے۔ آپ کی تعلیمات میں صداقت، انصاف اور علم کی اہمیت شامل ہے۔ آپ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، علم آپ کا ساتھی ہے، دولت آپ کی خدمت کرتی ہے۔ آپ کا انداز تدریس بھی بہت خاص تھا۔ آپ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ سوال کرنے اور سمجھنے کی ترغیب دیتے۔ آپ کے پاس جو بھی آتا آپ اس کی رہنمائی کرتے اور دین کی صحیح تفہیم پر زور دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد نہایت مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی خلافت کا آغاز اس وقت ہوا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے اور اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف پر زور دیا۔ آپ اپنے دور خلافت میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کی۔ آپ نے فرمایا، عدل کا قیام اس بات پر ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہ دیا جائے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی رعایا کے حقوق کا خیال رکھا، کسی بھی قسم کی زیادتی کی سخت مخالفت کی۔ آپ کے دور خلافت میں سب سے بڑی مشکلات میں سے ایک جنگ جمل تھی، جس میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے حامیوں کے ساتھ لڑائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگ ایک انتہائی نازک موقع تھا، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنی کوششوں کے ساتھ درست فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح جنگ صفین میں بھی آپ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جنگ آپ کے دشمن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی، جو اسلامی خلافت کا ایک اور دعویدار تھا۔ اس جنگ میں آپ نے نہایت حکمت اور بصیرت کے ساتھ جنگ کی، لیکن پھر بھی حالات آپ کے خلاف ہوئے اور صلح کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اختتام 40 ہجری میں ہوا۔ آپ کو ایک ملعون شخص ابن ملجم نے شہید کیا۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ آپ کی زندگی کی داستانیں آج بھی ہمیں علم، بہادری اور اخلاقیات کی مثال دیتی ہے۔ آپ نے دین اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی
आखिरी अल्फाज एक अहम पैगाम था, अल्लाह का खौफ करो, हमेशा हक की राह पर चलो। आपकी ज़िंदगी का ये पैगाम आज भी मुसलमानों के लिए मशअले राह है। आपकी तालीमात, अक़वाल और आपकी शुजाअत को हमेशा याद रखा जाएगा और आपकी शख्सियत हमेशा इस्लामी तारीख का एक अहम हिस्सा रहेगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में जो भी दर्स है वो हमें दीन की खिदमत, इंसानियत की मदद और अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करने की तहरीक देती है। आपकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में और भी कई अहम नुकात और पहलू हैं जो उनके किरदार को मज़ीद तफसील से पेश करते हैं और उनकी शख्सियत की अज़मत को उजागर करते हैं। ये नुकात पॉइंट उनकी बहादुरी, इल्म, अदल और तक़वा को मज़ीद वाज़ेह करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा सखावत, दरिया दिली का मुज़ाहिरा किया। जब भी कोई ज़रूरतमंद आता आप उसकी मदद करते। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजा, यहाँ तक कि खुद आप अक्सर भूखे रहते। आपने कभी भी गुरूर या तकब्बुर का मुज़ाहरा नहीं किया। अपनी तमाम तर बहादुरी और इल्म के बावजूद आप निहायत आजिज़ी से रहते थे। आप हमेशा लोगों के साथ मुसावात और इनकिसारी से पेश आते थे और अपनी रिआया के साथ हर मौके पर उनका साथ देते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में कई ऐसे फैसले शामिल है जो उनकी हिकमत और अक्ल की गहराई को जाहिर करते हैं। आपने जंगों और मुश्किल हालात में दानिशमंदी से फैसले किए, जैसे कि जंग सिफ़ीन के बाद सुलह का मुआहदा करना। आपने हमेशा मुसलमानों की भलाई को अपने ज़ाती जज्बात पर तरजीह दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इबादत में मकाम बहुत बुलंद था। आप नमाज और ज़िक्र इलाही में खास शगफ रखते थे। आपका जिक्र करते हुए कहा जाता है कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए रातों को इबादत करते और कुरान पाक की तिलावत करते थे। आपका जुहद और अल्लाह से मोहब्बत आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में नजर आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के दौरान इंसाफ पर सख्ती से अमल किया और अपने ख़ानदान या दोस्तों के लिए भी कोई रियायत नहीं दी। उनके बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार माली इमदाद की दरख्वास्त की तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें नसीहत करते हुए कहा कि हुकूमती माल में कोई भी अपने लिए या अपने करीबी लोगों के लिए खास हिस्सा नहीं रख सकता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत के दौरान अदल और इंसाफ के मजबूत उसूल कायम किए। आपका मशहूर कौल है कि जालिम के खिलाफ कमज़ोर की मदद करो ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। आपने हमेशा इंसाफ पर मबनी फैसले किए और किसी भी किस्म की जानिबदारी से परहेज किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक और बड़ा कारनामा उनकी मुसावात पसंदी है। आपने गुलामों, गरीबों और कमज़ोर लोगों के हुकूक दिए और उनके साथ मुसावात का रवैया रखा। आपने हमेशा इस्लामी मुआशरे में मसावात को फ़रोग़ दिया और लोगों को उनके हुकूक दिए। आपने हमेशा मुनाफिकीन और फितना परवर लोगों से होशियार रहने की तलकीन की और अपनी रिआया को भी इस बात की ताकीद की कि इस्लाम के दुश्मनों से खबरदार रहे। आपने उन लोगों से दूर रहने का हुक्म दिया जो फ़िरका बंदी और इंतशार को हवा देने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा लोगों के इस्लाह की कोशिश की, उनको अच्छाई की तरफ बुलाया। आपने अपने खुतबों और खुतबात में लोगों को नसीहत की कि वो अल्लाह से डरे, सब्र से काम ले और दुनिया की मोहब्बत से दूर रहे। आपने अपने बच्चों खुसूसन हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरबियत पर बहुत तवज्जो दी और उन्हें दीन और अखलाकियात का बेहतरीन सबक दिया। आपकी तालीमात का असर उनकी ज़िंदगियों में वाज़ेह तौर पर नजर आता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में ये तमाम पहलू और पॉइंट्स, नुकात ये हमें सिखाते हैं कि दीन के उसूलों पर चलना, इंसाफ को फरोग देना और आजिज़ी को अपनाना ही कामयाब जिंदगी का राज है। आपकी जिंदगी का हर पहलू आज भी हमारे लिए एक अजीम रहनुमा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खूबसूरत सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये खूबसूरत सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब